ٹھیک ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس بات کا. جب اس بندے کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اور پتہ پورا نہ ہونے کے باوجود اس نے یار اس سے گواہی دی، اور میں نے اس کو کہا کہ پپو یہ اسلام کے ساتھ تم مذہب کے ساتھ شغل لگا رہے ہو، یہ تمہاری پرسنل جنگ نہیں ہے، نہ یہ ضیاء کی پرسنل جنگ ہے، یہ مرزا قادیانی کی سچائی اور اس کے کذب کی جنگ ہے. تو تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. اس کو کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا، اس کے پاس تو 2-4 پیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس نے قادیانیوں سے پیسے لیے اور انہی پیسوں میں سے اس نے ادھر کچھ کام کر دیا. میں نے آپ کو پرسنلی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ کا اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ ہمارے، مجھے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سرجن ٹھیک آف ہے، قادیانی میرا جواب سن لیں. ایک منٹ میں نے اس کو دیکھیں پپو پیر صاحب، میری کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس کو جانتا ہوں یہ کون ہے اور کدھر رہتا ہے، اور نہ ہی میری کوئی اس سے کوئی پرسنل دشمنی ہے. اب دیکھیں، اگر اس کے باپ یا ماں کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر کسی کے امام کو کوئی کہتا ہے تو امام کا غصہ نہ ہے کسی کو. تو یہ چیزیں دیکھیں، جو بات ہے آپ اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی پرسنل ذاتی لڑائی یا عامر نذیر سے یا کسی بھی بندے سے، تو پلیز اس کو پرسنلی رکھیں. اس بندے کو ساتھ بٹھا کے آپ تمام مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. شاپ شوٹر بھائی، یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بٹھا سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں کبھی پراڈ نہیں لگاتا، اگر میں بھی لگاتا تو میں کسی کو منع نہیں کرتا سوائے شاطم. میری تھوڑی تو یہ سی بات شاطمیت نہیں ہے. اچھا شاطم، یہ شاطمیت نہیں ہے. شاپ شوٹر بھائی میری بات آپ سن ایک منٹ ابو لیجئے. رفیع صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، جو اس نے کام کیا یہ تمام مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہے، یہ شاطمیت نہیں ہے؟ آپ پتہ مجھے نہیں ذرا نا بتائیں. مجھے کیفیت میں نے کبھی سنی نہیں، نہ میں نے توجہ دیا اس بات پر. نہ 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 ہوا نہ کیا کیا ایک نہیں منٹ ہوا، ایک منٹ آپ نے میرے میں نے کوئی کو دلچسپی گالی نہیں لی سنی اس ہے. میں. ایک منٹ ابو رافی بھائی، تھوڑا آپ مجھے اتنی بات گواہی کرنے دیتے دیں. ہیں، گالی کی اس ہے. نے جو بات کو کام لڑائی کیا کی ہے، طرف مت لے کر جائیے. ذیشان بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی حافظ شہزاد بیٹھا ہوا ہے، شاپ کوئی شوٹر ایک بھائی، مسلمان بھی، یہ اسکانی شاپ صاحب اور شوٹر ابو بھائی، رفیع، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ پلیز. ابو رفیع صاحب اور اسکانی صاحب کے علاوہ کوئی بھی مسلمان گواہی دے دے اپنے دل سے، اپنے اللہ کی قسم کھا کے. آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ادھر بیٹھے مسلمانوں کو جذبات کو مجروح کر کے اور مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، مرزا قادیانی کو تو کئی دفعہ اس نے دجال کذاب کہا ہے ہمارے سامنے. او بھائی، اس کو میں نے فون کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ جو پورا معاملہ ہے یہ مرزا قادیانی کو جھوٹا اور سچا ثابت کرنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی ضیاء اچھا کی تو سن تو پرسنل لڑائی لیجئے. نہیں ہے. اس کو میں نے کال کر ارے کے بھائی کہا ہے، سن تو لیجئے. اور اس نے مجھے سن تو اتنا لیجئے. تک کہا ہے کہ مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی بات کا بھائی پتہ ابھی نہیں ہے. تو یہ موقع بھی مسلمانوں تو کے دو. خلاف ایک دم بول پڑتا ہے، خواہ نہیں نہیں کسی بھی نہیں فرقے نہیں کا مسلمان نہیں ہو، اس کو مسلمانوں، کوئی نہیں روکتا. میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا کہ مسلمانوں کی اس میں بےزتی ہوئی یا مسلمانوں کے خلاف ہوا. میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا. بھائی دو شخصوں کا آپس میں مسئلہ تھا ایک بات پر. ابو رفیع اچھا صاحب نہ پورا جیت معاملہ ہوئی کیا نہ تھا؟ کسی کی ہار ہوئی. ایک بس منٹ بھائی جان میرے بھائی پورا مجھے معاملہ بات کیا کرنے تھا؟ دو نا، مجھے بھی تو بات کرنے دو. کب تک 1 منٹ؟ جی میری بات بات کریں. سنجیے. اچھا بات یہ ہے کہ پپو ہمارا مسلمان بھائی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں ہے. وہ میرے بروڈ پہ جب بھی چاہے آ سکتا ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا. یہاں شاطم آتے ہیں، قادیانی آتے ہیں، ان کے سامنے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو پپو سے کیوں نہیں کر سکتے بھلے وہ ہمارے خلاف ہو. تو اس کی تھوڑے سے آپ بھائی کو پھر ایک جو ہے میسج دینا تشدد مت. چاہتا، ایک جواب دینا ایک چاہتا ہوں منٹ بھائی، اگر اجازت ہے. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیجئے. اس پہ آپ تھوڑا سا مجھ پہ تشدد مت کریں. کوئی بھی آئے، بروڈ میرے لیے کھلا ہوا ہے، اس کے لیے وہ آئے بات کرے، گالی نہ دے، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، جس کے خلاف بھی کرنا چاہتے کرے، اس کی مرضی ہے، اس کا منہ ہم نہیں پکڑ سکتے. رہی بات اس مسئلے کا، شروع دن ہی سے شاید پہلا شخص میں ہی ہوں گا کہ میں نے کہا ہے پپو آپ نے غلطی کی ہے. پوچھ لیجئے، تمہارے سامنے پپو تمہاری غلطی ہے، بالکل کل آپ بھی نے ان کو کہا ہے، کہا ہے. بالکل آپ نے کہا ہے، میں اس بات پہ اچھا ناراض ابھی ہوں، آپ 1 نے اس کو منٹ. کہا ہے. ہاں، شروع دن سے میں ہی شاید پہلا شخص ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے. اور رہی بات، اس کو اتنا ڈیپ نہیں لینا چاہیے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا. یہ اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، 2 شخصوں کے درمیان تھا.
इसमें इस्लाम क्या बात है इस्लाम भाई? सर मुझे इजाजत है आप कुछ कहने की दो प्लीज। शर्त पीर साहब की बात बात थी इस बात पे देखें, वो ज़िया क्या हमारा साबित करना चाह रहा यार था, सर्जन भाई मुझे भी तो बोलने दे ठीक प्लीज, है, मुझे जवाब तो देने दो प्लीज ठीक सबकी है। बात का। भाई देखें वो बात हर आदमी को सुन लीजिए ना भाई, वो बात हर आदमी को मालूम ही नहीं, तलत को मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। हाँ, जो जानते हैं वाकयतन वो साबित क्या करना चाहता था, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसको इतना जो है उछालना भी नहीं चाहिए कि गोया कि इसने इस्लाम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ है और इस्लामी पीर बदनाम हुआ। नहीं, ऐसे पीर कुछ नहीं। साहब आप नहीं समझ रहे, अबू राफी भाई भी नहीं समझ रहे। पप्पू मुझे अगर हम लाइटर नोट पे लेना, एक मिनट सर्जन यार प्लीज मेरी भी सुनो भाई। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मेरा जब ये भाई जीते थे इन्होंने झंडे गाड़े थे कि 100 साल बाद हम जीत गए। ओ एक मिनट ना, मेरा किराएदार जो है ना वो क्रिश्चियन है, मुझे बड़ा तंग करता है और मालिक मकान, मैंने किराया नहीं दिया उसको, तो मेरी वो इस्लाम की मुंह जो है ना वो काला कर रहा है, तो आप मुझे ना 300 पाउंड भेज दो। यही बात है ना पीर साहब बात पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पीर साहब इसको इतना आप भेज देना 300 ना हो। पीर साहब पीर साहब मेरी बात सुने ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आपके मैं सलाम करता हूँ आपके मोहब्बत का, इस्लाम के साथ जज्बे का, लेकिन इतना डीप इसको ना ले जाओ ना भाई प्लीज। पीर साहब बात पता है क्या, पीर साहब जब आप इसको लाइट यार एक मिनट खुदा का वास्ता सुन भी लिया करो। एक मिनट ना यार पप्पू, मुझे बोलने दो, फिर तुम टाइम हाँ, दोगे, तुम मेरे तो काफी देर से बोल रहे हो जा रहे हो, मुझे जवाब ही नहीं यार, दे रहे हो। नहीं अटैक इसलिए कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा म्यूट लगाओ, आपको टाइम मिलेगा। आप कितनी देर से बोल रहे हो यार, हमें भी कब मिलेगा टाइम यार, आप मैं फिर भूल जाऊंगा आपने जो एलिगेशन आप लिख लो ना, आप लिख लो अपने पास, आप लिख लो, आप बाद में कितनी देर से आप बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो इस ब्राड पे, और तो कोई बोल ही नहीं रहा था, अब हम थोड़ा सा बोलने लगे, आप हमें चले अब टाइम के साथ बात करेंगे, 2 मिनट आपके, हर आदमी टाइम के साथ बात करेगा। जी बिस्मिल्लाह, 2 मिनट आपके बात कीजिए। जी पीर साहब देखें, मसला ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ आप इसको लाइट ले रहे हैं, लेकिन ये लाइट मसला नहीं है। इसकी आपकी ब्रॉड के ऊपर इसने एक्सेप्ट किया था कि भाई जो लाहौरी हैं कादियानी वो मुसलमान हैं, और जो दूसरा फैसला हुआ है वो भी गलत हुआ है। आप इस बात के गवाही देंगे कि इसने ये बात कही है, एक बात। दूसरी बात, फिर जब जहाँ पे भी मुसलमानों की बात आती है ये फ़ौरन इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, ठीक है, लेकिन कादियानियों के ख़िलाफ़ ये कभी नहीं बोलता। कादियानी अगर इसको कोई बात कहता है तो ये फ़ौरन यकीन करता, और मुसलमान इसको कोई बात कहता है तो ये यकीन नहीं करता। और ये जो वाक़या हुआ है ये ज़िया साहब का पर्सनल ज़ाती मसला नहीं था, जो मेन बात थी वो सबको पता है कि वो मिर्ज़ा कादियानी को ये साबित करना चाहता कि उसने नई शरीयत गढ़ी है, और वो कज़ाब है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसने नई शरीयत नहीं गढ़ी। और जब ये फैसला हो जाता, ठीक है, ये अगर बीच में कादियानियों से पैसे लेकर, इसने कादियानियों से पैसे लिए हैं, ठीक है, पैसे लेकर ये काम ना करता तो कभी नहीं, इसको किसी ने इजाज़त ही नहीं दी। जो बंदा शर्त जिसने काम किया वो इसको मना कर रहा है कि भाई मेरा कोई मसला नहीं है, तुमने नहीं करना। जब एक बंदा इसको मना कर रहा है, ये बार बार, जी हमारा मुंह काला हो गया, हमारा मुंह, तुम्हारा मुंह कौन सा काला है, तुम्हें तो कुछ समझते ही नहीं अपने आप में। हाँ, तुम्हें कोई कहे कि हाँ भाई तुम आगे हो, तो तुम फिर कहो कि भाई हमारा मुंह काला हो गया। पीर साहब ये बिल्कुल लाइट मसला नहीं है, आप इसको लाइट ले रहे हैं, ये लाइट मसला नहीं है, ये बहुत डीप मसला है, ठीक है। अब अगर कोई भी मुसलमान मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो इधर बोले, चुप होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुनाफिकत है कि बंदा इसके साथ बैठ के, आपका दिल भी नहीं कर रहा कि ये बैठे, और आप जो है तो दिल में रख के तो बैठो, तो ये मुनाफिकत होती है। जो बात आपके दिल में वो मुँह पे होनी चाहिए। इन शॉर्ट पीर साहब ये छोटा मसला नहीं है, इसको मैंने पूरा डिटेल में, मैं इसके साथ 20 से 25 मिनट लगा रहा हूँ। मैंने इसको कहा पप्पू ये मिर्ज़ा कादियानी की सच्चाई और किज़ब का मसला है, उसने शरीयत के खिलाफ फैसला किया है, अब यहाँ से ये साबित होगा, तुम पीछे हट जाओ इस काम से। 2 मिनट हुए नहीं है, आपका टाइम सारी बात ज्यादा हो गया समझाने के बावजूद भाईजान, आपका टाइम ज्यादा पूरा हो गया आपका। जज़ाकल्लाह, मुझे टाइम दे प्लीज। मैंने यार एक ज्यादा हो गया प्लीज हमने ये 2 मिनट दे दिए यार, बार बार बात घुमा के सेम वही कर रहे हो। सर्जन साहब, सर्जन साहब 10 सेकंड, सर्जन साहब आपका 10 सेकंड, फिर सब 10 ठीक है, ले सेकंड। लीजिए। मैंने इसको ये भी कहा है कि ये तुम्हारी औलाद पे इसका वबाल आएगा, इस काम में से हट जाओ। मेरे पास स्क्रीनशॉट उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इसने यहाँ तक माना है कि मुझे बात का पता ही नहीं है, फिर उसके बावजूद इसने मुसलमान। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अबू राफी भाई, और आप जो कह रहे हो ना इतनी बड़ी बात नहीं है, देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पिता पप्पू मलिक कोई शर्त लगा लेना, इतनी बड़ी बात ना हो। ये जो गालीबाज टोला है, शायद हो गया, ये सर्जन हो गया, कोई और हमारे बड़े गालीबाज यहाँ पे थोक के हिसाब से मिल जाएंगे। ये शर्त लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब डॉक्टर डेरिंग जो हमारा यहाँ पे एक डिबेटर है,
مسلمانوں میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یا امن نذیر اگر ہو جائے یا کوئی بڑے کوئی بھائی ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اصل میں ڈیبیٹر ہیں، یا آپ ہو جائیں پیر صاحب، خدا کی قسم آپ اگر کوئی شرط ہار جائیں تو میں آپ کی جگہ پیسے دے دوں، ٹھیک ہے، امن نذیر ہار جائے اگر وہ نہ دے میں دے دوں، کیونکہ آپ لوگ ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر آپ لوگ ہی اپنی زبان سے پھر جاؤ گے تو مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ بالکل کہہ دینا ہو دو انسانوں کا تھا تو دو انسانوں کا مسئلہ، لیکن پیر صاحب جب اس طرح جب وہ ہارا تھا 300 یورو، کل 1 لاکھ روپیہ، کیسے ہم نے جشن منایا تھا، او جی بڑا جیت ہوگی، پتہ نہیں جیسے ہم نے کلا فتح کر لی ہے، منایا تھا نا جشن، بلال نذیر سے بھی پیسے لیے تھے، تو حالانکہ میں نے خدا کی قسم اس ٹائم بھی عمر بھائی کو کہا تھا کہ 300 یورو واپس دے دو یار، وہ معصوم بندہ ہے، اس سے منہ سے نکل گئی یہ والا، تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرو، اس کو 300 یورو واپس دے دو۔ لیکن ان بے شرموں کو اس ٹائم بھی شرم نہیں تھی آئی، انہوں نے کہا جی ہم ٹوائلٹ کی سیٹیں بنائیں گے، اور اب آرام آیا ان کو 500 یورو، اور اب اتنے بے شرم ہیں، خود جب شرط ہار گئے، پھر سے میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ اگر میں جج ہوں یا میں بھی، مجھے کیا پتا، واقعی کیا پتا ڈاکٹر ڈیرنگ جیت رہا ہو، اب سب بھائی ایک طرف ہیں، تو اب ظاہر ہے میری زیادہ اتنی عقل تو نہیں کہ میں آپ سب سے زیادہ عقل مند ہوں، کیا پتا کوئی اور جج سنے کیس تو وہ ڈاکٹر ڈیرنگ کے حق میں ڈیسیژن دے دے، میں اس کیس پہ بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جج کے اوپر، جب جج نے ایک دفعہ قلم توڑ دیا، ڈیسیژن دے دیا، ہمیں سب سے پہلے پیسے دینے چاہیے تھے، 4 دن وہ بندہ براڈے لگا کے ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دیتا رہا کہ کوئی ہے بے شرمو بے شرمو بے شرمو، ہم اتنے بے شرم ہیں، بے غیرت ہے کہ ہم 500 دینے کے بجائے 1000 کا لگا کے ہم پوسٹر بیٹھ کے 1000 ساڑا، اور بھائی کون سے جج نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا جو ہم 1000 مانگ رہے ہیں؟ آپ بھائی اتنا مسئلہ نہیں تھا اسلام کا اور قادیانیت کا جتنا آپ نے بنا لیا ہے، تب پھر میری غیرت جاگی تھوڑی، خالد صاحب نے بھی کہا 250 تم دو، 250 میں دیتا ہوں، پھر عثمان صاحب نے کہا تو ایڈا ہے تو دے دے، تو میں نے دے دیا، بجائے کہ آپ لوگ میرے شکر گزار ہو یا میرے احسان مند تو نہیں، میں کہوں گا چلو مجھے تھینک یو بولیں کہ ہماری عزت میں نے بچائی ہے، لیکن آپ لوگ مجھے میرے یہ 2 منٹ کے بعد ہوتے ہیں۔ مخالف بن گئے ہو۔ ہو رہے بس ہو اور گئے، ہو سجن گئے۔ بھائی آپ نے مجھے صاحب یہ بندہ جھوٹا ہے، اس سے مجھے کہا تھا میں تمہیں 28 منٹ کی ٹائم ریکارڈنگ ہو گیا، بھیجوں گا جج کے بارے میں، اس سے مجھے نہیں بھیجی، ٹائم کیا ہو پتا گیا وہ بھیا، اگر میں جج کا سنتا کہ جج پہلے ہی ملا ہوا ہے آپ کا ملک ٹائم طلعت ہو گیا، عوان کے ساتھ، تو کیا پتا میں 500 نہ دیتا، ٹائم ہو لیکن گیا اس بھائی، جھوٹے بندے نے ٹائم ہو مجھے گیا نہیں وہ ریکارڈنگ بھیجی۔ پپو، ٹائم ہو گیا، وہ پپو انتہائی ٹائم ہو گیا گھٹیا ترین انسان ہے یہ، انتہائی گھٹیا۔ بھائی جان، آپ تھوڑا خاموش رہیں، تھوڑا خاموش رہیں۔ اچھا نجب بھائی، کل ہیومنٹی نے، کل نہیں پرسوں میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، وہ شاطمیت کرائی ہے کہ آپ 2 دن تک جو ہے بیمار جو ہے پڑیں گے اپنے بیڈ پہ، اس کو سمجھاؤ، بہت زیادتیاں کر رہا ہے۔ نجب صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی سن رہا ہوں پیر صاحب، پہلے 1.5 فیصلہ گھنٹے ذرا کر دیں، مجھے وہ ویڈیو بھیج دیجیے گا، میں کر 1.5 گھنٹے تک وہ ایک قادیانی ہے، ملحد بنا ہوا ہے، وہ اس کو خاموش کرا رہے، بار بار کہہ رہے کہ دیکھو میں گالیاں دوں گا اہل بیت کو، نبی کو، خاموش رہو، یہ کہتا نہیں آ جاؤ، اتنا بڑا ظلم اس نے کیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بھیج دوں گا وہ آڈیو۔ جی اچھا، کون ہے ابھی بات کرنے والے؟ ذیشان صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں جی اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے۔ کس مسئلے پہ جو ابھی پپو نے چھیڑا، اس والے پہ؟ ابھی جو بھائی تشدد کر رہے ہیں مجھ پہ کہ پپو کو مت بٹاؤ، میں اپنا مسئلہ پپو وہ کو تو کلیئر ہے شارپ شوٹر بھائی کہ اس بیٹھے ہیں، مسئلے میں پپو کی غلطی ہے، وہ تو میں مانتا ہوں اس سے۔ جی نہیں، اس میں جو میں نے جو سنا تھا نا، پپو جو بار بار کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا منہ کالا ہو گیا، غلط کہا تھا اس نے، ایسا نہیں کہنا چاہیے وہی تھا۔ اصل میں نا، اصل میں پرابلم بتاؤں کیا پرابلم یہاں پر یہ والی ہے کہ پپو کے جو الفاظ ہیں نا وہ اصل میں ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پپو نے پہلی بات اسکانی بھائی کافی دنوں سے آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پپو کی کوئی نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی جو پپو نے نکالی ہے، ٹھیک ہے، بڑی سادہ ایسا اور ہی ہے، سمپل سی بات ہے، کیونکہ ابھی شارپ شوٹر بھائی میرا بتا رہے گمان ہیں، ہے غالب یہی ہے بھائی۔ ہاں مد نظر یہ آ رہا ہے، شارپ شوٹر بھائی نے بھی بات بتائی ہے کہ انہوں نے پپو کو میسج کیا، کال کی، پپو کو سمجھایا کہ دیکھو یار یہ کام کہ یہ اب مسئلہ جو ان سے ہے نا یہ دوسرے ٹائپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پپو نے وہاں بھی بات نہیں مانی اور پپو نے 500 اگر نکال کے دیا بھی اپنی طرف سے، تو اس کا مطلب پپو نے کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ ضیاء بھائی سے ہے یا پھر ہم لوگوں سے ہے
ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی سے ذاتی دشمنی हमसे نکالی नहीं, ہے, हमसे नहीं है, تو ज़िया کسی से سے है। بھی مطلب کہ چلو مان لینا کسی سے بھی مارنا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ پپو کے اس میں الفاظ کہ دیکھیں جی اسلام کا نام ڈوب رہا تھا, میں نے اس نام کو اوپر کرنے کی کوشش کی ہے, دیکھ لیجیے, اور ایسے الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہے. لیکن اب اس پہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو ساتھ نہ بٹھائیں, میں اس کے تھوڑے سے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, اس نے کافی دفعہ میرے سامنے بھی مرزا صاحب کو گالی وغیرہ دی ہیں, مطلب اس نے ثابت اپنا وہ کر کیا ہے کہ جی یار تو یہ قادیانی نہیں ہے, یہاں پہ اس چیز کو ثابت کیا کہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا. باقی یہ قادیانیوں کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے, وہ بہت سارے رکھتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر نرم رویہ, ٹھیک ہے. لیکن ہے کہ اب یہ کہیں کہ اس کو بالکل ہی ہم اتار دیں اور اس کے ساتھ بالکل بات چیت بند کر دیں, تو بھی میرے اندازے کے مطابق شاید پھر اس کی اصلاح پپو کی نہیں ہو پائے گی. اگر ہم کرنا بھی چاہیں گے تو وہ اور بگڑے گا, وہ قادیانیوں کے پاس جانا پڑے. یہ ایسے ہوگا کہ انجانے نہ انجانے میں ہم نے اپنا ایسا بھائی کھو دیں گے اپنے ہاتھ سے جس کی اصلاح ہو سکتی تھی, جو کہ بہت مشکل لگ رہی ہے. لیکن بہت مشکل لگ رہی پپو کی اصلاح, لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا آدموں کے شروع سر کر پہ دے گا. سینگ ہوتے نا تو پپو 12 سنگا ہوتا. پپو کو میں کہہ آج سکتے ایک منٹ ذیشان بھائی معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں نے ابھی چلے جانا, میں مصروف ہوں. اس بندے سے بھائی یہ جان پوچھیں جو نجف صاحب جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیر صاحب. 2 منٹ آپ کے محبت کے ساتھ. نہیں, اس بندے نے جو 500 یورو اپنے پتہ نہیں کس نے ادا کیا بھی ہے یا نہیں کیا, جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ادا کر دی ہے, وہ تو مجھے تو نہیں پتا. اس بندے سے یہ پوچھیں کہ وہ فیصلہ کدھر ہے جو جج نے دیا تھا. ضیاء رسول کو نیچے اتار کے, ہاں اس سے مطلب تو یہی نکلتا, ہاں جی یہ فیصلہ ہو گیا. تیری غیرت جا کے تو نے 500 یورو جا کے اس کو دے دیا. تیری غیرت اس وقت نہیں جا کے جب تجھے وہ بول رہے تھے تو ادھر آ کے بات کرتا یار میں 500 دینے لگا ہوں. تو اپنے منہ سے اٹھ کے تو 500 روپیہ دیتا اور کہنا تو اسلام کا نام روشن کر کے ہے. ٹکرا تو بندہ نہیں ہے. دن رات جتھے تو بہنا تیری ایک نہ ایک گل دے وچ کسے نہ کسے بندے دی دل آزاری ہوندی ہے. اتوں تو آنا اسلام کرنے واسطے, تو 500 یورو دیتا, تو دا آپ خود ذمہ دار ہے. تیری نہ ساڈی میری نظر دے وچ تیری کوئی ایک ٹکے دی ویلیو نہیں ہے. تو بندیاں چ بہن والا بندہ ہی نہیں ہے. جی تو 4 بندیاں چ بیٹھا ہوندا نا, تینوں پتہ ہوندا کہ پریا پنچایت ہوندی کی ہے. تو وہ کو جا طلعت ملک نو کہہ جڑا اس نے فیصلہ سنایا, جڑا فیصلہ سن کے ویکھ کی فیصلہ انہیں سنایا. جج نے فیصلہ سناتا, جج نے فیصلہ سناتا. ٹھیک ہے پیر صاحب, بس یہی کہنا تھا میں نے. آئی لو یو ٹو. اچھا حسن صاحب, حسن جی. صاحب عبداللہ نیچے اپنے بابو کا نام روشن کر رہا تھا, میں نے اس کو میوٹ کر دیا. اچھا کیا جی. حسن صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی بھائی زید صاحب پتہ ہے کیا بات ہے, اس نے جو بھی کام کیا میں اس کو ساتھ آپ بٹھائیں, جو مرضی ہے کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی بروڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ جس طرح مرضی ہے کریں. لیکن پپو جس وقت بھی بولے گا, جو گالی باز ہے ان کے ساتھ تو بات کر, جو مرضی ہے بات کر, لیکن یہ کبھی جو بھی ختم نبوت کا کام کرتی ہے, اس بندے نے ان کے ساتھ مخالفت بنائی ہے. پپو نے, یار تیرا کام نہیں ہے یہ. دوسرے نمبر پہ اگر تو ادھر بیٹھا ہوا تھا جب فیصلہ دیا ہے, فیصلہ کس بات کا اس نے دیا ہے بھگوان نے, وہ تو بتا دے. تو کہتا ہے, تو ادھر بیٹھ کے تیری ویڈیو میں تو کہہ رہا ہے جی ضیاء صاحب آپ ہار گئے, پیسے دے دے. کس بات کے پیسے دے دے؟ ضیاء بول رہا ہے کہ یار یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں. ضیاء کو نیچے اتار کے ساتھ میں فیصلہ دے رہے ہیں. غیرت مند تو اتنا تھا تو ادھر تو بولتا کہ یار اس کو نیچے کو اتارا ہے, اوپر لے کے آؤ, اس کی بات پوری سنو. پپو کیوں بغیرتیاں کرتا ہے؟ تم نے بولا کہ احمد نظیر وہ اس نے جو ہے وہ بغیرت ہو گیا, فلانا بغیرت. تو سب سے بڑا بغیرت ہے یار. پیر صاحب اس نے بغیرت ان کو بولا ہے, آپ نے نہیں اتارا, میں نے اس لیے بولا ہے اس کو بغیرت ہے. یہ ان سے بڑا, یہ جو ہے نا خود بغیرت ہے, جس نے جا کے ضیاء رسول نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اس نے بولا ہے کہ
आमिर नजीर के सिवा मेरा कोई बंदा जाके ना फैसला कर सकता है। आमिर नजीर जो बोलेगा मैं उस पे आमीन है। ये किस तरह जाके बोल सकता है मेरा मुंह काला हो गया? तेरा तो जब तू पैदा हुआ था तेरा उस वक्त मुंह काला था, तेरा आज कब मुंह काला हुआ है? तू तो इतना, मैं अभी तेरे से वो क्या यार तेरे साथ बात करनी है? तेरी माँ को के बंदा या तेरे बाप को या तेरी बहन को या किसको बंदा बात करे? नहीं तो गाली इतना बंदा नहीं गिरा हसन हुआ भाई, है। यार, फैमिली बनी। विशान भाई मैं गाली नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं किसको बोलूं जाके? तू तो है ये क्या कहते हैं कम ज़र्फ बंदा। ठीक, तेरा यार तू शुक्रिया। तेरी औकात नहीं है ये शुक्रिया। लोगों में शुक्रिया। दोस्तों में बैठने वाली महफिल में। हसन भाई शुक्रिया जी। अल्लामा मसूद साहब, आपने जिसका भी साथ दिया वो जेल में चला गया। अब बताइए मसूद भाई, आपने इमरान खान के जय जयकार किए, जेल में भेज दिया, अब क्या करोगे? नहीं बोलेंगे, इनको मालूम है मैं अगर कुछ बोलूंगा तो वही होगा जो इमरान खान से साथ हुआ। जी ट्रू अहमदी साहब, ट्रू अहमदी, पिस्ता मुझे लगता है वो भी मसरूफ है। पिस्ता लगता है मुझे मेरी बारी दोबारा वापस। ना अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है ना। आपकी बारी नहीं पिस्ता। हाँ अब मेरी बारी है, अब आपकी बारी नहीं है ना। देखें भाइयों, इस मसले पे पप्पू की गलती है, ये हम जानते हैं, सब जानते हैं, सब ने हमने उनको कहा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है गलती उसने की है हम उसको गालियाँ दें, उसको फतवे दें, उसको जो है दुत्कारें, तो इससे उसकी इस्लाह हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। आप हर रोड में जाएंगे, पप्पू आपको मिल जाएगा, वहीं आपको बोल देगा। तो अपने ही दरवाजे पे, अपने ही दर पे, अपने ही पास, अपने ही साए में रख के उसको समझाओ। समझता है ठीक, नहीं समझता कोई मसला नहीं। ये पप्पू को किसी ने अगर उतारा है तो अच्छा नहीं किया है, उतारने की कोशिश मत करो भाई प्लीज। वीर साहब ये कुलिया ना, ये कुलिया सब मुसलमानों के लिए आपने अभी रखना है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा तो अहमदी भाई, पप्पू तुम्हें किसी ने उतारा है? अच्छा, तो पप्पू को जो है दुत्कार के उसको मजीद दलदल में पहन के, मेरा दिल तो इस बात पे मुतमईन नहीं है। हाँ आपकी मर्जी, आप उसको नहीं छोड़ते, बात नहीं करना चाहते, एक अलग बात है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। रही बात ट्रू अहमदी भाई, ये सबके साथ मेरा यही मामला है। गाली ना दे, आए बात करे, मुझ पे तनकीद करे, कोई मसला नहीं है। मैं तो यहाँ सुनता हूँ, आप देखते हैं। वीर साहब माजरत के साथ सबका बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ये आपका कुलिया याद करवाना है बस। हाँ ठीक है, गाली ना दे, बाकी जो भी करना चाहते कर ले, कोई मसला नहीं है। कोई इबारतें पढ़ता है, कोई मसला है जो हुआ है उसके बारे में हक में बोलता है या खराब बोलता है, उसकी मर्जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, गाली ना दे। अब गाली क्या होती है ये भी आपने मुझे बताना है, मैं आपसे ही पूछूंगा। जी देखिए मैं तो आप यकीन कीजिए, जब मैं आया था ना शुरू में बाइलेक्स में, कोई बोल देता ना आसकानी तो झूठ बोल रहा है, मेरे तन बदन में आग लग जाता था, ये क्यों बोल रहा है। बाद में पता पड़ा कि ये आप लोगों का ये मतलब झूठ बोलना है कोई बिल्कुल एक मामूली चीज़ है, मामूली चीज़। आप यकीन कीजिए, अल्लाह गवाह है, कोई ये बोलता था ना आसकानी तूने झूठ बोला, इतना मुझे गुस्सा आता था, ये कैसे बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन आस्ते आस्ते गालियां सुन सुनकर थोड़ा सा मैं आदी हो गया हूँ। मुझे ये आप बताएंगे कि कौन सी गाली है, कौन सी गाली नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे गालियां भी होती हैं। माजरत के साथ वीर साहब, ये तयन आपने करना है गाली क्या है। नहीं, हम लोगों के कल्चर में और आपके कल्चर में फ़र्क है भाईजान, वल्लाह यकीन कीजिए, नाराज़ ना हो। हम लोग तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते। किसी को झूठ बोलना ये भी हम गाली समझते हैं कि आपने उनको गाली दी। तो अभी इस चीज़ को हम भी गाली तो खैर नहीं समझते, बात अखलाकी समझते हैं कि एक आदमी सच बोल रहा हो और उसको टोक के बोला जाए कि तू झूठ बोल रहा है। पॉइंट रेज करने दो, एक मिनट पॉइंट रेज करने दो।
اچھا اسکانی بھائی اگر آپ کی جی بھائی، ٹریڈیشن میں جھوٹ نہ بولو کہنا بھی گالی ہے، تو یہ پپو مسلمانوں کو کہتا ہے جھوٹ بولو، تو اس کا مطلب یہ آپ کے سامنے گالیاں دیتا ہے، پھر آپ اس کو نیچے کیوں نہیں اتارتے ہوتے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہر آدمی بول رہا ہے تو گالی نہیں سمجھا جا رہا نا، آپ یہی تو تو میں سمجھتے بول ہیں رہا نا، ہوں۔ آپ تو سمجھتے میں ہیں۔ نے کہا اور دیکھیں نہیں، میری بات میں سنیں نے پیر یہ صاحب، کہا پیر صاحب، بھائی جان، میں نے یہ کہا، میری بات کو مت بدلو نا۔ میں نے کہا جب میں آیا، مجھے جب یہ کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، پہلے یہ لفظ سن کے میں ایک دم گھبرا گیا تھا، یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے۔ لیکن بعد میں ہر آدمی کو دیکھا یہی کہہ رہا، میں نے سمجھا بس کلچر یہی ہے، میں نے یہ کہا، اس کو بدلو نہیں۔ جی اب بولے، دیکھیں اب آپ کی پیر باری صاحب، ہے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آپ نے پہلے دن ہی کہا تھا اس کو، اور آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے حقیقتاً، اور آپ جس پلیٹ فارم پہ بھی گئے ہیں، آپ نے وہی بات کی ہے جو انصاف کی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو بھی یہی سمجھایا، لیکن اس کو اب تھوڑا سا یہ کنفیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو کس نے کہا اور کیوں اس نے کیا، اور یہ اپنی غلطی کو ابھی مانے کہ بھائی میں نے غلطی کیا، مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں پھر ہمارا دل کچھ اس کے لیے نرم ہو سکتا ہے کہ بھائی ہاں جی، مطلب اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اس چیز کو لائٹ لیا اور پھر اس نے یہ بات کر دی، تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ بھئی ہمارا منہ کالا ہو گیا، مسلمانوں کا یہ ہو گیا، مسلمانوں کا وہ ہو گیا، تو یہ پیر صاحب یہ ہمارے جذبات سے کھیلنے کی بات ہے۔ آپ خود اس سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ یہ اس بات کو اپنی غلطی کا اعتراف کرے یہاں پہ۔ اگر غلطی کا اعتراف کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو کچھ کہنے والے؟ ایک بندہ غلطی مان لے تو ہم تو کہیں گے بس ٹھیک ہے، رات کی بات ختم ہو گئی۔ اگر میں غلطی کا اب آپ اعتراف کر لوں گا تو آپ مجھے میرے 500 یورو دے دیں گے واپس؟ دیکھو بھائی، آپ کے 500 یورو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ کسی اور مقصد کے لیے دیے ہیں۔ کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے 500 یورو دے دیں گے آپ واپس۔ او بھائی ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ 500 یورو دو۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی آپ کو کہتا اور آپ دیتے تو پھر ہم آپ کو واپس دیتے، اور اتنا میں نے آپ کو پہلے دو کہا تھا بندوں نے، میں پپو بتا رہا ہوں نا میرے بھائی، 2 بندوں نے مجھے بولا تھا نا، صاحب، ایک تو خالد صاحب نے بولا تھا ایک منٹ نا، اور ایک مجھے ایک منٹ، عثمان صاحب نے بولا تھا۔ میری بات کمپلیٹ ہونے دینا۔ دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے آپ کو تنزین کہا ہے، طنز کر کے کہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ 500 یورو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ پپو یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور تم باطل کا ساتھ دے رہے ہو۔ پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب تمہیں مسئلہ پتہ چل جائے گا، میرے ابھی بھائی اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، اور اللہ نہیں نہیں تعالیٰ نہیں حق نہیں کے نہیں 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 اب نہیں دیکھو، حق کہہ کے اور پیچھے پیٹ میں چھرا گھونپ دینا، یہ بات پپو صاحب ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوئی ہے، آپ جا کے جو ہے تو ابو بکر میر کی اس پہ اور کافی ساری ان پہ اپلوڈ ہے، آپ پوری سن سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی اتنی دیکھو، جب ملک طلعت نے کہہ دیا تھا کہ 3 بندے آپ پہ پوائنٹ کر لیں، اس کے باوجود تم شور کر رہے تھے، حالانکہ اس نے مان لیا تھا کہ مطلب جب دیکھیں، آپ مجھے ثانی بھائی آپ بتائیں، آپ ہم سب میں ہمارے سینئر بھی، آپ علم میں ماشاءاللہ ہیں، تو یہ بتائیں جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں دوبارہ سے 3 بندے پوائنٹ کرتا ہوں، وہ فیصلہ کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں پلیز آپ۔ یہ بات میں نے نہیں سنی ہے کہ طلعت صاحب نے اس طرح سے کچھ کہا ہو، لیکن یہ بات میں نے ضرور سنی ہے طلعت کو کہ تمہارا کام نہیں ہے بیچ میں بولنے کا، پپو کو کہا ہے، یہ بات میں نے سنی ہے۔ کسی نے مجھے کوئی ویڈیو دی جس میں عامر نذیر صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ یہ بیچ میں بول رہے تھے اور عامر نذیر صاحب نے شاید ان کو منع کیا، تو اس وقت طلعت نے بولا کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے بیچ میں بولنے کا، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اتنا تک بولا ہے طلعت نے۔ اور اس کو اتار بھی اس دیا دن تھا، اس نے پیر صاحب، اس نے اس کو اتار دیا تھا۔ اس کو اتار بھی دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ مسئلہ بنا تھا اسی دن بغیر، یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بغیر اس آڈیو کو سننے کا، بغیر جج کے فیصلے کے آنے کا، پہلے انہوں نے کہہ دیا منہ کالا ہو گیا، منہ کالا ہو گیا، پیسہ دے دو، یہ تو پہلے کہہ دیا تھا۔ اور میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ بتا دیجئے کیا دشمنی ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمنی ایسی ہو جو اس کو کور کر جائے، بھئی کوئی مانے نہ مانے میں تو مانوں گا، اور ہو نہ ہو کوئی ضد ہے، یہ میرا گمان غالب ہے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا۔ دوسری بات، میں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے
कल रात मैंने इनको तैयार किया था कि ये अपने पैसे वापस ले लें, कुरान से दलील देकर, हदीस से दलील देकर, और ये मान गए थे कि हाँ ठीक है। लेकिन हम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं लट लेके ना, ये ऐसा तो इस्लाम नहीं होता। तो मैंने कहा था मैं सोचूंगा, हाँ। मैंने हाँ नहीं थी कि मैं ले लूंगा, मैंने कहा मैं सोचूंगा। हाँ, आपने कहा था सोचूंगा, तो ये ठीक है ना, सोचूंगा इसका मतलब है कि आप सोचने पर तैयार है ना, मैं वो यही कह रहा हूँ। सर देखें पीसा, मुझे ये बताएं तो कि अब एक मेरी आखिरी बात, हम लोग लट लेके इसके पीछे जो पड़े हुए हैं ना, इस तरह इस्लाह नहीं होगा। और किसकी इस्लाह होगी किसकी नहीं होगी ये तो मुमकिन ही नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि मिन शै। हम जानते हैं तल्ख बात करता है, सख्त बात करता है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बात करता है। वो एक जर्नल इशू पे बात करता है, जर्नल इशू, ख़ास बात को जर्नल में ले लेता है। जिस तरह से रात को जावेद साहब की बात हो रही थी ना, वकील साहब की, और वहाँ दूसरी तरफ से वो अहमदियों के वो क्या नाम थे, ज़ियाउल हक परमेश्वर पर, क्या नाम है उनका, जिनसे बात हो रही थी भाई, उनकी किससे हुई है? राजा अतल मन्नान से हुई है। अताउल मन्नान से। अब वो बात हो रही है कि जो कादियानियों को जो फैसला हुआ इनके हक में, इसके क्या बुरे असरात पाकिस्तान और मुसलमानों पे, बात इस पे हो रही थी कि फैसला, वो दलील क्या दे रहा था, वो देखो दूध में वो पानी तुम लोग मिलाते हो, वो देखो बलूचिस्तान में जंग हो रहा है, वो देखो अफगानिस्तान में क्या हो गया, वो देखो वो बेनज़ीर को किसी ने गोली मार दी। ये इस तरह की बातें, एक जर्नल इशू पे बात कर रहा था मैं, बैठा हुआ था, सोच रहा था इन बातों का तुम्हारे काफिर होने और ना होने में क्या जो है लेना देना है। तो पप्पू यही करता है, बात कुछ और हो, वो एक जर्नल बात कर जाता है। तो पप्पू का सब जानते हैं, कादियानी भी जानते हैं। भाई मेरे किरदार से आप भी वाकिफ़ हैं, कादियानी भी वाकिफ़ हैं, कादियानियों के किरदार से हम भी वाकिफ़ हैं, वो भी जानते हैं अपने आप को। पप्पू को हम भी जानते हैं, हर आदमी जानता है, कादियानी भी जानते हैं। इतना बड़ा इशू ये नहीं है जिसको इतना बड़ा जो है हवा दे दिया जाए और आपस में जो है नाराज़गी को बनाया। ठीक है, आप पप्पू आप गलत हो, बस ठीक है, समझा उसको, मैं इतना ही समझता हूँ। पीसा, मैंने जो सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया कि क्या सवाल था? जब सुने ना, जब तलत मलक ने कह दिया था कि हम दोबारा से फैसला करेंगे और 3 जज नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, ये मैं खुद उधर था, पप्पू भी उधर था, इसको पता है, उसने कहा था, ठीक है। हाँ, और सब मैंने इसका पहला जवाब दिया कि ये मैंने नहीं सुना है, और नहीं सुना ना, लेकिन उसने कहा है, ठीक है। ये हाँ, उधर से सुन के आया, ये उधर से सुन के आया कि तलत मलक ने कहा कि भाई 3 जज होंगे, फिर आगे दोबारा इधर शोर करने लग गया, मुसलमानों का मुंह काला हो गया, मुसलमान शरता हार गए। मुझे ये बताएं कि जब तलत मलक ने पीर साहब ये कहा था कि आपने नहीं सुना लेकिन उसने कहा है और इसने भी सुना है और हाँ, सबने सुना है, तो इसका क्या मतलब है कि पिछला जो डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे क्या राय बनती है कि वो क्या हो गया? वो अब वो किस पसे मंजर में क्या बात हुई, आमिर नजीर की कौन सी बात से वो मुतमईन मैं हुआ? आपको कह रहा हूँ ना, मैं फासिक नहीं हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि भाई उन्होंने कहा था कि 3 जज दोबारा से, तलत मलक ने कहा है हम करेंगे और वो दोबारा से सुन के फैसला करेंगे। अब आप ये तो बताएं, ठीक है, क्यों नहीं करता सुने तो मेरी बात सुने ना, अगर उसने ये कह दिया तो अब पिछला फैसला क्या वो कायम रहा, या वो उसके ऊपर कोई बात हो सकती है कि उस फैसले की बना पे, चाहे वो कुछ भी फैसला है, मुसलमान हार गए? नहीं, वो तो देखें तलत ने क्यों कहा, क्या कहा, और ये तो मुकम्मल गुफ्तगू से ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन सुन तो लीजिए नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, प्लीज मुझे उस बात का जवाब घुमाने वालों में से नहीं हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पप्पू उसने कहा था या नहीं? सारे पप्पू से मैं ये कह रहा हूँ आपको, पप्पू सच्चा आदमी है ना, पी साहब एक मिनट, पप्पू उसने कहा था ना कि भाई 3 जज दोबारा से इस बात को सुन के आप 3 जज ढूंढे, 3 हो, और वो जो 2 उसने कहा, जी पी साहब उसने कहा था, लेकिन अगले दिन उसने कह दिया था आज रात 9 बजे टाइम है, 3 जज ले आओ, नहीं तो मेरी तरफ से फैसला पहला भाई। अब देखें उसने कहा, तो हमारे मान लिया नबूवत के मुजाहिद हैं ये, यार जज बेचारों को 3 जज नहीं मिले।
जितनी बात पूछी है उतना आप जवाब दे दिया ना। अब आप मेरी बात पे तो यकीन नहीं कर रहे अस्कानी साहब, आप पप्पू अरे की बात कब- पे यकीन कर लिया ओहो, कि उसने कहा कि उसने कहा था, हौला ठीक है। वला अब आप मुझे एक बात इल्ला बताएं, बिल्लाह। प्लीज 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 मुझे एक बात बताएं, इन्ना जब उसने ये लिल्लाहि बात व इन्ना कह दिया, जब 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 उस बंदे ने जो दूसरी पार्टी थी उसने मान लिया, चलो जज मिले या ना भाईजान मिले वो मैं अलग समझ बात गया है। हूँ आप क्या कहना चाहते हैं भाईजान, उसको मत दोहराइए। मैं हाँ। समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आप ये हाँ। कहना चाहते हैं जब वो एक मिनट भाई, जब वो दूसरी मर्तबा फैसला करना चाहता है तो वो पहले फैसले को नहीं मानता, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और उसके बावजूद अच्छा ये मैं ये कह रहा, अब तो सुन तो लो, काला हो गया। मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको ये जवाब दे दिया कि ये हम नहीं कह सकते कि वो पहले फैसले को नहीं मानता। हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि हाँ वो मान गया है कि दोबारा फैसला होगा। चले चले उस पहले फैसले को उसने इतना अभी वहीं पे रखा भाई हुआ है, एक ठीक है। सीधी पीर साहब सादी बात एक है। मिनट चाहिए मुझे, पीर साहब एक मिनट चाहिए। ठीक है पीर साहब, वो उस पहले फैसले को ऑफलाइन उसने होना है, अपनी जगह पे जाना है। कायम रखा हुआ है, ठीक है। पीर उसने साहब। अपनी जगह पे कायम रखा हुआ है इस फैसले को, लेकिन उसने कह दिया ना कि 3 जज दोबारा से फैसला करेंगे, तो उस वक्त तक उस फैसले के मुताबिक कोई बात करना बनता है कि जब तक 3 जज नहीं बैठ जाते या अगला कोई अरे फैसला ये नहीं मुंहपट करता। है ना पप्पू का क्या है? तो अच्छा मुझे ये बताइए, पप्पू के कहने से उन्होंने कैंसिल कर दिया? पप्पू के कहने से तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया ना। मुझे डर था 3 जज और हमारा मुंह काला ना कर दें, पहले तो एक से काला कराया, 3 से और मैं घबराया हुआ था। मिनट दें पीर साहब, मुझे जाना है। मैं बस अपना खुलासा अपनी तरफ से मैं बता दूं कि जो कुछ भी हुआ, पप्पू साहब का ये कहना गलत था कि मुसलमानों का मुंह काला हुआ या बीच में टपक के जो है ना 500 दिया नहीं दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। बाकी जो हमसे या आपसे जो मुतालबा हो रहा है कि पप्पू से बाइकाट करे, वो नहीं करना। मैं तो नहीं करूँ, मैं नहीं बात करता रहूँगा पप्पू से। नहीं मैं ये नहीं करता ठीक है। कभी भी भाई। बाकी जो उन्होंने किया वो गलत किया, ये मैं उसको कंडेम करूँगा बिल्कुल, ठीक है। जी पूरा बहुत शुक्रिया, बहुत तो जरूर। फतवे लग रहे हैं, ये ट्रेटर है, ये गद्दार है, पाकिस्तान का गद्दार है, इसको जिधर नजर आए मुसलमान यानी कि यार अच्छा, तो एक पप्पू मिनट भाई, किसके लिए? पीर साहब किसके एक लिए? मिनट मुझे भी चाहिए। पीर साहब एक मिनट किसको? अमर नजीर साहब, अमर नजीर साहब से पूछिए ना आप। पीर साहब अभी नहीं, मुसलमानों इसको की कहते बात हैं हो रही है। अब देखें पीर साहब, अभी देखें मुसलमानों की आपस में बात हो रही है, तो मैं ये सजेशन है कि कदियानी के बीच में इन्वॉल्व ना करें। बड़ी मेहरबानी, आपने नहीं मुझे नहीं, 1 मिनट आप दिया। थोड़ा इनकी भी तो सुन लीजिए, क्या है इसमें। पीर साहब बोलो। जज़ाकल्लाह, आपका खुश रहें, आबाद रहें। पीर साहब सिर्फ बात छोटी सी करनी थी ये कि मलक साहब जो हैं उनकी ये आमर नज़ीर के साथ मोहब्बत है कि उन्होंने आमर नज़ीर को कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए 3 जज मुकर्रर कर दो, 3 जज तुम अपने ले आओ, जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल हो जाएगा। ये उन्होंने आमर नज़ीर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और फिर ये बात मानी। उसके बाद मलक साहब ने उनको टाइम दे दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर जज जो भी ले आओगे तो फैसला कर ले। अगर तुम 2 दिन तक नहीं लेके आते तो फिर मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो वो 2 दिन पूरे होने के बाद मलक साहब ने हाथ फिर खत उठा लिए और फैसला अपने ऊपर ले लिया, और वो 3 जज नहीं आमर नज़ीर साहब लेके जा सके उनकी बराड पे। बात ख़त्म हो गई, ये बात हुई। शुक्रिया। ठीक है। चले, चंगेज ने कि देखें, चंगेज ने 2 दिन कह दिए ना, पप्पू 1 दिन कह रहा था, चंगेज ने 2 दिन कह दिए, ठीक है। लेकिन उन 2 दिनों के दरमियान भी ये पप्पू, मुझे अब ये नहीं चलो 1 confirm था या 2, लेकिन देखो चंगेज उन्होंने टाइम तो दे दी, चाहे मोहब्बत में दिया है चाहे जिस तरह भी दिया है, उन्होंने 1 दिन का चलो जाहिर है टाइम दे दिया, 1 दिन का दे दिया। तो क्या उस 1 दिन के दौरान जब तक अगली बात नहीं हो जाती उस फैसले पे बात हो सकती थी कि भाई मुसलमानों के मुंह काले हो गए, हमारे मुंह काले हो गए, हम हार गए, जबकि वो बंदा जब होल्ड कर रहा है कि चलो 2 बंदे फैसला जिसके हक में करेंगे, तो ये पप्पू उस दौरान भी मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहा। हालांकि इसको कहते हैं मदी सुस्त गुआ चुस्त। नहीं, रोना पिटना डालने का ना आपका फायदा को नहीं है। बात खत्म हो गई, पैसे दे दिए, अब क्या निकालना है इसमें? नहीं, बात तो देखें, एक बंदा बाहर से देखें, बच्चा जो अपना होता है ना वही बच्चा होता है, जो बाहर से कोई किसी का हो तो वो अपना बच्चा नहीं होता, जो बाहर से मांग के आप पालते हैं, ठीक है, और ना ही वो आपकी उसमें विरासत में हिस्सेदार होता है, ठीक है। अब जब मुसलमान इस चीज को मानते ही नहीं है कि भाई पप्पू ने हमने इसको कहा ही नहीं है, वो मुसलमान ये ऊपर जब मानते ही नहीं है, देखें मेरी बात सुनिए साहब, जब मानते ही नहीं है, ना ही इसको किसी ने रिक्वेस्ट की है, साहब मानते कि ये हमारा भाई है,
चलो ना ही इसको, ना ही किसी ने इसको रिक्वेस्ट किया, नहीं मुसलमान इस चीज को नहीं मानते कि ये पैसे दे, ठीक है, और ना ही किसी ने, आमिर नजीर का टोला नहीं ना मानता इसको, आमिर नहीं कोई भी नहीं मानता, कौन सा मुसलमान हमारे मानता टोले है? बने हैं, ये बैठे हुए हैं यार, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए इनसे पूछ लो, कोई एक भी कहता है कि इसने पैसे हमारे कहने पे दिए हैं या किसी ने इसको कहा है, या कोई मुसलमान की बात है, कोई एक सिंगल मुसलमान ला के बता दो जो कि एक इसने सही किया, एक सिंगल की बात कर रहा हूँ, कोई भी ले आओ किसी भी जगह से, एक बंदे की बात कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इसने सिर्फ इज्जत एक। रखी मुसलमानों की, अब मुसलमान नहीं मुसलमानों की इज्जत, अरे मरजाई हैं और इज्जत इसने रख दी, इसने मरजाइयों के साथ मिलकर साजिश की है। ये ये कहता है कि गौस पाक के जो उनको नहीं मानता ये ना, इसलिए। हाँ मिर्जा साहब ने भी कहा था, और तूने कुत्ता मेरा नाम रखा और मालियों से मुंह खोल दिया, और मैं कीड़ा हूँ। मैंने गौस पाक का नाम लिया है, कुत्ता नहीं मैंने। हाँ मैंने भी कहा है ना, मैं भी कहा है ना, मिर्जा साहब ने भी कहा है कि मैं कुत्ता हूँ, मिर्जा साहब ने कहा मैं कुत्ता हूँ और मैं सुबह दोपहर शाम भौंकता हूँ। अब ये वाला लगा देता हूँ। चंगेज बस आगे मत ले जाइए। नहीं पीर साहब देखे, इसने गलत बात की है। चले ठीक है, आपने जवाब दे दिया, अब आगे मत ले जाओ प्लीज, बात को थोड़ा सा नॉर्मल रखो। देखो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पप्पू हमारा भाई है, मुसलमान है, गलती इस मसले में अच्छा पीर साहब, ये 100% अकबर खान साहब को उठा लें। अकबर साहब वो हमारे दुश्मन कादियानी, उनकी बात कर रहे हैं? जी वो जो अकबर साहब आपके सज्जन है उनको उठा लें। अच्छा तो ये आपके पक्के दुश्मन। अकबर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फासिकीन को जहन्नम भेजने वाले। शुक्रिया। अच्छा देखें, जितने भी मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, 100% इस मसले में पप्पू की गलती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पप्पू को गाली देना, पप्पू को बाइकाट करना, पप्पू को गैर मुस्लिम कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुमने गलत किया, तुम्हारे फैसले को हम नहीं मानते, हमारे जूती के नोक पर जाओ और दो, बल्कि तुम ये कहो कि और दो उसको, और 500 दो, देता जाए भाई, हमारा तो वो फैसला है नहीं ना, वो तो पप्पू का है ना। किसी ने कहा हो कि तुम फैसला करो, हम तुम्हारी बात को मानेंगे, ठीक है भाई, मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, आप मुझे कहते ही नहीं, मैं जाकर जो है वो 500 रुपया दे देता हूँ, आप मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है आप मुझे गालियां भी देंगे, क्योंकि गलती है ना मेरी, ये हुआ है बस। पप्पू को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, पप्पू की इसमें गलती है। पप्पू अभी तुमने पैसे दे दिए, चलो हम ये मानते, तो अभी तुम क्या कहते हो कि मुसलमान हक पे थे या मरजाई? हाँ जी पप्पू। नहीं, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, घर के अंदर झूठों की लगी है मंडी, बाहर दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। सच बोलो। जियो खान साहब। अच्छा पप्पू तो चलो तुमने पैसे दे दिए हैं, तो चलो हम, अगर तुम ये इस चीज को अपनी गलती का इतराफ कर लो और ये बता दो कि कौन था, तो हम तुम्हें पैसे वापस कर देंगे, जाओ। ना 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 ना, ऐसा मत कहो, आप भी ऐसा मत कहो भाई कि आप पैसा दे देंगे। पैसा वो खुद अपना ले ले जहां से उन्होंने दिए हैं, नहीं पीर साहब, जिसने जहां दिए हैं वहां से ले ले, उनको कहे भाई मैं अपने पैसा लेना चाहता हूँ, कल देखिए पीर साहब मेरी बात सुने ना, ये रीजन क्या बताया? कल मैं घर के करीब गया हुआ था, पप्पू मुझे मिलने नहीं आया। मुंह काला करा दिया मुसलमानों का, इसने मुंह काला करा दिया मुसलमानों का, कि एक कादियानी गया और इसने मुंह काला करा दिया। ओ भाई वो भाग गया, क्यों ऐसा कहते हैं मुसलमानों का? भाई अगर मुंह काला कराया अपना कराया, मुसलमानों का क्यों किया भाई, क्या कह रहे हो? और देखे किधर गया, भाग गया। ठीक है कल थोड़ा कंट्रोल करो, इसको इतना डीप ना ले जाओ जिससे जो है बहुत ज्यादा आप नाराज हो, अपना खून जलाएं, उसको थोड़ा सा लाइट ले लो भाई। मेरी बात सुने, यकीन माने फोन क्या, दिल का सब कुछ जला हुआ है। क्यों इसने साजिश किया कादियानियों के साथ मिलके? अरे एक नादान की हरकत पे, एक नादान नहीं है ओ पीर साहब, ये नादान नहीं है, आप ना इसको नादान समझें, आप बहुत
آپ اتنی فراست رکھتے ہیں, آپ کیوں اس کو نادان اچھا سمجھتے ہیں؟ شاپ مجھے تو شوٹر, کل میں جدھر گیا ہوا تھا نا ادھر 3 قادیانی فیملی ہیں ربوہ کی, اچھا مجھے کبھی بھی یہ شک بھی 2 نہیں مجھے ہوتا کہ ملی, یہ ایک نے ملک مجھے غلط ہے. سلام بھی نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں. السلام علیکم. چلیں آج رات. وعلیکم السلام. یار نوید بھائی, کیا آپ کسی کے دل کا راز نہیں جانتے, اس لیے جو نا یہ باتیں نہ کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا گروپ بندی کی وجہ سے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, پپو جو ہے یہ اس کا شکار ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی عزت بحال کرنے کے لیے, اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک موقع ملا, اس نے وہ بدلہ لیا ہے. اس میں یہ نہ اسلام کا کوئی چکر ہے نہ کوئی مسلمان کا چکر ہے. کوئی بھی ہوتا کمزور ایمان والا, ٹھیک ہے, تو وہ بدلہ لینے کے لیے کس حد تک بھی جا سکتا ہے. پپو نے وہ غلطی کر دی ہے, اس کو پتہ بھی اس نے غلطی کی, کل مانا ہے میں نے غلطی کی ہے, کل مان گیا وہ غلطی کی ہے, کل سوچنے کا ٹائم چاہیے. کل میں نے ادھر منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ منایا, کل مانا ہے وہ یہاں پہ. اب صرف کیا ہے کہ پپو نے اگر پیسے دیے ہیں تو پپو پھنس گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری زبان بھی ہے, میں مرد بھی ہوں, ایک طرف مسلمان بھی ہوں. اب وہ کشمکش کے اندر ہے, تو وہ اس کی کشمکش اللہ ہی دور کر سکتا ہے, آپ اور میں نہیں دور کر سکتے. ہم نے تو اس کو جو کوشش کرنی تھی کر دی, پیر صاحب نے اس کو قرآن بھی بتا دیا, حدیث بھی بتا دی, جماعت احمدیہ کے لونڈوں نے اس کو دوسری طرف کا بتا دیا کہ تم چھوڑ دو. وہ اس کو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کون اس کو قرآن اور حدیث بتا رہا ہے اور کون اس کو غیرت دکھا رہا ہے, کون اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مردگانی کا کام کیا ہے, اگر تو پیچھے ہٹے گا تیری مردانگی جاتی رہے گی. اور ہم کہہ رہے ہیں تو بھائی اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تیرا ایمان جاتا رہے گا. یہ پپو نے فیصلہ کرنا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کی باتیں سننی ہے کہ قرآن حدیث کی طرف جانا ہے. عثمان بھائی میں نے بھی اس کو یہی بات کہی تھی پیسے دینے سے پہلے, جو آپ ورڈنگ کر رہے ہیں سیم یہی ورڈ میرے تھے اس کے ساتھ, کہ پپو بھائی یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ پرابلم ہے. اور یہ اس ٹائم اس کو میں نے کہا تھا تم تھوڑا صبر کر لو, میں تمہیں وہ 28 منٹ کی ریکارڈنگ بھیجوں گا. وہ شاید بٹ کے پاس تھی اور اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو بھیجتا ہوں, اس نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے کچھ ادھر ادھر ہوگی اس سے, یا اس کو ملی نہیں ہے, تو اس دوران اس نے 1 گھنٹے 2 کے بعد اس نے پیسے کہا جی میں نے پیسے دے دیے. بھائی وہی کرنا, اتنی جلدی کیا تھی؟ پپو کو لگا کہ یہ جو موقع میرے پاس آیا ہے نا ذلیل کرنے کا اس گروپ کو, ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ بات پہلے ختم ہوگی. تو پپو نے اس بات کے ڈر سے جلدی پیسے دیے. اگر پپو نے دیے ہیں تو مجھے نہیں پتا, مجھے ایمان ابھی تک نہیں ہے کہ پپو نے پیسے دیے ہیں. اگر پپو نے دیے ہیں تو وہ اسی وجہ سے دیے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ تو دوبارہ ججمنٹ کی طرف جا رہی ہے بات, تو میں یہ پہلے دے دوں تاکہ میری جو دل کی تسکین ہے وہ پوری ہو جائے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف اپنے دلوں کو تسکین دینے کی کام تھا بس. جو بالکل ایسے ہی ہے عثمان بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے کہ پپو نے ذاتی دشمنی نکال لی ہے, اور جو پیسے ہیں وہ پہلی بات ہم تو مان ہی نہیں رہے کہ پپو نے دیے ہیں, اسے یو کے سے کسی نے دیے ہیں اور اس نے آگے سے پپو نے اپنے نام پہ آگے سینڈ کر دیا صرف دکھانے کے لیے. رولا تو ہے اس بات کے اندر مکمل. ہم نے پہلے دن ہی یہی بات کی تھی, ہم نے یہی کہا تھا کہ اس طرح ہی ہوا ہے کہ اس کو کسی نے کیش دیا ہے, اور وہ کہہ رہے تھے نا کہ بینک سٹیٹمنٹ اس کی شو کرو. میں نے کہا یار کیش لا کے کسی نے دی ہوگی, اس نے بھیج دیے ہوں گے اکاؤنٹ میں ڈال کے, ٹھیک ہے. تو ذیشان بھائی یہی مسئلہ ہے کہ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ چلیں یہ ہمارا بھائی ہے ادھر بیٹھتا ہے, یہ اصل چیز کو سامنے لائے. جب یہ اصل چیز کو سامنے لائے گا تو تمام مسلمانوں کے جذبات بھی ٹھنڈے ہوں گے, بس چلو اس نے ٹھیک کر دیا ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا کہ اس کو گالی دو, نہیں میں نے اس کو کوئی گالی دی ہے. کل جو اس نے یہ بڑبڑ کر رہا تھا میں ادھر سے چلا گیا, میں نے پھر پیر صاحب کو کہا یار یہ ادھر بیٹھ کے غلط باتیں کرتا ہے, تو پھر میں ظاہری بات ہے بندہ پھر میٹر آؤٹ ہوتا ہے, کچھ منہ سے کہہ دیتا ہے. تو میں تو نہیں کہتا کہ اس کو گالی دو, لیکن یہ اصل صورتحال تو سامنے لائے. اب بس یہ چاہتے ہیں پیر صاحب اب آپ اپنا کردار یہاں پہ ادا کریں. کوئی نہیں, بس ٹھیک ہے یار, جتنا کر سکتے ہیں اتنا اس کو پوچھ کریں. میں تمام بھائیوں سے محبت کرتا ہوں, لیکن کبھی بھی پریشر میں مجھے لا کر کوئی کام کوئی بھی نہیں منا سکتا, کوئی بھی نہیں منا سکتا, کبھی بھی نہیں منا سکتا. پریشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ پپو کو بگاؤ, پپو کو یہ کرو, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. یہ پریشر تو نہیں ہے, یہ پریشر کس نے ڈالا؟ میں نے آپ کو کوئی پستور رکھ کے تو نہیں کہا, میں نے تو آپ کو درخواست کی. میں ایک بات کر رہا ہوں صرف, تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہاں مجھے جو صحیح لگتا ہے, ممکن ہے میں اس میں غلط ہوں, میں وہی بات کر لیتا ہوں. میں پپو کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, وہ مسلمان ہے,
اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک بات کی تھی نا یہ اپنا یہ ڈول بھائی نے, کیا نام ان کا لکھا ہوا ہے, ڈول, کیا نام ہے ان کا, ملک ہے یا عثمان بھائی نے. پپو چاہے شراب پیے, جوا کھیلے, زنا کرے, رنڈی بازی کرے, کچھ بھی کرے, سعودی عرب میں عورتیں ناچیں, شراب جوئے کھانے, لیکن ہمارے بھائی ہیں وہ, قصر لیکن ہے خلافت تو کا بھی ہمارے نام بھائی لے نا. لیں, قصر خلافت کا بھی نام لے لیں, وہاں پہ چاہے ندى نصر کے مطابق چکلا وہ کھلا تو ہو. وہ تو ہمارے بھائی نہیں ہیں, وہ تو ہمارے بھائی نہیں ہیں. اکبر خان صاحب ارے بھائی آپ بیچ میں نہ کریں یار, آپ کی عزت کا احترام کا ایک رشتہ ہے. اور یار گال جو پوری رشتہ گال میرے پوری ساتھ ہونے رکھا ہے دو. نا, مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا, وہ میں نے رشتہ دیکھ لیا. واٹس ایپ پہ بلاک نہیں کیا, سڈا گال اس کی پورے کچھ اور ہونے دو. ریزن ہے, بتاؤں گا آپ کو بعد میں. خدایا, اچھا میری بات تو پوری ہونے دو. وہ ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, قادیانی نہیں ہے, لیکن ہمارا بھائی سمجھ رہے ہیں. اینڈ اس میں اس سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے گلاب کی خوشبو اس سے آ رہا ہے. ہاں وہ کیا ہے, گٹر میں پڑا ہوا ہے, ہیرا ہے گٹر میں, اس کو نکالو, پانی پھینکو, وہ پھر جم مارے گا, پھر نکالو, پھر پھینکو. آپ کا یہی کام ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما. اس میں جو سختی آئی ہوئی ہے, اس بات کو اچھی طرح سے جان جاؤ. یہ گروپ بندیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بائیکاٹ, یہ وہ, ادھر ٹوچر ادھر ٹوچر ادھر ایسا گارڈ لگ جاتا ہے نا, جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں, گارڈ کہتے ہیں نا, کہ اس کو باندھ دو مضبوط گرہ. آپ نے ویڈیو دیکھی تھی کل, آپ کو ویڈیو بھیجی تھی. ہاں وہ دیکھی, ایسا گرہ لگ جاتا ہے کبھی کبھار. وہ کبھی میرا بھائی ہے. اچھا سنو, میری بات سنو نا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنوں کی جن سے محبت ہو, امید ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, ان کے کسی معمولی کہنے پر ایسا گرہ لگ جاتا ہے تو کلنے سے نہیں کھلتا, موت تک نہیں کھلتا. سمجھے؟ تو اس کے دل میں ایک گرہ ہے, پپو آ گیا واپس. اس کے دل میں کوئی گرہ ہے, ہم نے اس کو کھولنا ہے. گالیاں نہیں دیں گے, اور خاندان تک نہیں جائیں گے, فتوے یعنی کہ نہیں آپ لگائیں گے. کہتے ہیں پیر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ پپو آپ کے جیسا مسلمان بن جائے. مسلمان تو ہے, میرا جیسا ہی ہے, وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہو. اللہ کے مطلب کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ سچ بولو. چلے بھائی, ہم تو مسلمان. مسعود بھائی آئے ہیں, مسعود بھائی کچھ بولنے لگے ہیں. مسعود بھائی کیا حال ہے؟ آج نہیں آنا, شام کو آئے گا نا, اس کو لے کے ایک منٹ بھائی. اکبر خان صاحب, اینج بھی مسلمان, اونج بھی مسلمان, اینڈ ویڈا ہوتا. اچھا, رات کو جو مجھے دے دی گئی تھی ویڈیو, اس میں کافی شاطمیت تھی. ٹرو احمدی بھائی, ہمارے مومن بھائی نے. یہ پیر صاحب جو آپ نے بولا نا, رات کو جو مجھے دے دی گئی تھی, اگر آپ ادھر فل سٹاپ لگا دیں نا تو اس کا مطلب کچھ اور بن جائے گا. نہیں, وہ میں نے روانی کے ساتھ بتا دیا نا ویڈیو. ٹرو احمدی بھائی, آپ اگر غصہ نہ کر لیں, اعوذ باللہ پڑھ کے جواب دے دیں. سن رہا ہوں بھائی, اتنی شاطمیت کی ہے نا کہ میرے خیال میں اس کو ٹک ٹاک چھوڑ دینا چاہیے. اتنی شاطمیت اس نے کرائی ہے, مطلب وہ اپنا منہ دکھانے کے لائق کہیں. ہیومینٹی نے. پیر صاحب, اس کا کوئی جو ہے نا والی وارث ہے, تو اس کو جا کے ان کو کہنا چاہیے, جتنے مسلمان ہیں نا اس کے والی وارث کو جا کے کہیں, جو ان کو پپو وہ بھی کو ساتھ اٹھانا گناہ ہے نا. وہ بھی عامر صاحب کا دائیں طرف کا یار تینوں بولنے کی لوڑ ہے بچ, عامر صاحب نال لازمی نہیں لینا وہ ڈنڈیاں میں عامر صاحب دا او سجا ہے گا نہیں, تینوں بچ نال لینا لازمی ہے. سارا بیچارہ عامر کے اوپر ملبہ جاتا رہتا ہے, پتہ نہیں جس طرح پپو کو ساتھ عثمان ماحول کو چینج کرو یار, عثمان ماحول کو چینج کرو. ایک معجزہ بھیجا, وہ سنا دو یار پلیز. ماحول پہ معجزہ ایک بھیجا ہے, پلیز اس کو سنا دو. کل مجھے یہاں سے لے عثمان ڈار پلیز. اچھا بولے پپو, ہاں بتائیں. ایسے نہیں لگتا دوسری تیسری کلاس کے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں. اچھا, یہ کمیونٹی نے پہلی دفعہ نہیں ایسے کیا, کل عامر بھائی نا, یہ کمیونٹی نے پہلی دفعہ نہیں ایسے کیا, پہلے بھی 2-3 دفعہ اس نے ایسے کیا ہوا. یار ہیومینٹی سے زیادہ مجھے حسینی صاحب پہ اعتراض ہے, حسینی صاحب پہ افسوس ہے
यकीन माने, अफसोस छोटा वर्ड है। नहीं वो तो मैं- है ना लाहौरी भाईजान, वो तो लाहौरी है ना। पीर साहब जो भी है यार, अल्लाह के नबी को तो कुछ मानता है ना, मिर्जा साहब को भी कुछ नहीं मानते, नहीं मानते, कादियानी को नहीं मानते। अच्छा सुन लीजिए, लेकिन ये तो शिया है ना, ये तो अपना भाई है, मुसलमान है। इसने अच्छा वो जो मुल्हिद है, मुल्हिद पीर साहब वो कह रहा आप कि भाई मुसलमानों को अपना भाई कहते हैं ना, मेरे दिल करता है मैं चंगेज खान को अपना भाई कहूँ। पीर साहब वो मुल्हिद नहीं है पीर साहब। चंगेज खान अरे मेरा भाई है तो ठीक। भाई है ना, भाई है वो मेरा। कादियानी है, वो मुल्हिद नहीं है। वो क्या कादियानी कादियानी भाई कभी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? वो मेरा रिश्तेदार है चंगेज खान। देखो वो भी खान, मैं भी खान। अच्छा सुन लीजिए भाई, बात सुन लीजिए, वो मुल्हिद है। अच्छा वो मुल्हिद कह रहा है इसको कि खामोश रहो, मैं शातमियत करूंगा। वो कह रहा है, कहता है मैं तेरे नबी को गाली दूंगा, अहले बैत को गाली दूंगा। वो कह रहा है, कहते आओ 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 दो। यानी कितनी बार उसने पीर साहब कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कितनी आपकी बार? बातें यहाँ पे क्यों, यहाँ पे रिपीट क्यों कर रहे हैं ये बातें? दफा करें यार, दफा करें, लानत भेजें आप। ये रिपीट करके हमारा दिल क्यों दुखा रहे हैं? इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, हमें बताने का मैं मकसद इसलिए क्या है? रिपीट कर रहा हूँ। हाँ मकसद है कि उसको समझाना होगा, उसको अहले तशिया भाई समझाएं, क्योंकि हमारी तो बात वो नहीं सुनता ना। मैंने तो उनको कई मरतबा उसको समझाएं कि भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा। पीर साहब वो अहले तशी नहीं है, नहीं वो शिया है भाई, नहीं है भाई शिया अल्लाह के लिए वो अरे भाई वो शिया है, अल्लाह के भाईजान बंदे, मैं क्या आपको हो गया बता तुम्हें? रहा हूँ वो शिया नहीं है, वो बनता है शिया, शिया नहीं है वो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कौन है वो? भाईजान वो वही है जो बाकी सारे हैं यहाँ पे। ना 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 वो तो पीर साहब शिया शिया नहीं है, सुन्नी भाई सुन्नी मैं नहीं है, उसके अहमदी साये से, अहमदी नहीं है, पप्पू मेरी मलिक बात सुन मुसलमान नहीं लीजिए, है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं एक एक का नहीं है, मसलक जानता मुल्हद हूँ। मुल्हद नहीं है। जियो मलक, हालांकि बताया नहीं है। टिकटॉक पे चल क्या रहा है भाई जियो साहब? पप्पू जियो। पीर साहब ये क्या हो रहा जी है? क्या हाँ, बाकी क्या कहा? पीर साहब एक बात कुछ भी बताएं, नहीं है, लेकिन एक हाँ मिनट, बापों के पप्पू मुताबिक मलिक, बापों एक पे जारी ही है। पप्पू मलिक एक जी मिनट रुकना। पप्पू मलिक साहब जी? एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना प्लीज। जी जी पीर साहब जी। मैंने आपको स्टे रियल की एक वीडियो भेजी थी, हाँ। ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि ये जो लाहौरियों का इल्ज़ाम लगाया हुआ है ना, अगर आप इसको मानते हो, वली कभी कभी ज़िना करते हैं तो जहाँ से वलायत शुरू होती है वहाँ से स्टार्ट करो। ये शातमियत है जी, कि जी। नहीं है? भाई मिर्जाई उनकी तालीम तो है ना, ये उन पे हम क्या गिला करेंगे? अब वहाँ पर किसने उन पे हम तो- किसने ये शातमियत कराई है? वहाँ पे कोई था बंदा दूसरा बोलने वाला? वहाँ यार पर एक उस्मान डार, यार मौजदा सुना दो यार, माहौल को चेंज करो। और मेरी बात सुनो, वो जो पीर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन माने पीर साहब, कल मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, थोड़ा गुस्सा भी चढ़ा और थोड़ा अपने भाइयों पे तरस भी आया। किस बात जिस पे? तरह कल आमर भाई जाके, आमर नजीर साहब, भाई तो नहीं कहना चाहिए, आमर साहब को, जिस तरह उनकी जुबान गंदी है, गालियां देते हैं, वो जाके मलक तलत साहब को कह रहे थे, तलत साहब थोड़ा ए स्टैंडर्ड नहीं सी, थोड़ा ओ स्टैंडर्ड नहीं सी। यार क्या स्टैंडर्ड यार? एक बंदा ठीक है, उसने बाद में माफी मांग ली, उसका क्या स्टैंडर्ड? ठीक है, उसने बाद में माफी मांग ली, उसने अल्लाह की तो इनकी, ठीक है, बाद में माफी मांग ली। यार ये कोई तरीका कार है पप्पू यार? नहीं पप्पू कहता है थोड़ा सा यार, मैं गुस्सा नहीं आया, कह- थोड़ा मैं- सा यार- प्यार आया, थोड़ा सा यार, प्यार पप्पू यार वैसे मैं देखता हूँ थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविस्ट साहब, पप्पू मलिक साहब, ह्यूमन एक्टिविस्ट साहब, चले मेरा छोड़ो, आप आपके पप्पू नजरिए मलिक के आमर मुताबिक नजीर तो जो उधर गया वो है, शातिम है ना। पप्पू आमर तो- नजीर जो उधर गया अपने हजार के लिए गया है, वो अपने हजार चलो यार एक मिनट यार चंगेज खान। हाँ पप्पू यार गल कर मेरे नाल। हाँ दस सुन, बोल। दसो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आपने तरीके से बात करनी है, कोई किसी के से बात करनी है, नहीं ठीक है? ये तलत मलक पे बात होगी, तलत मलक पे बात होगी, तलत मलक पे। तलत मलक पे डालो लानत मेरी तरफ से यार, तलत मलक शातम की है कि बात नहीं नहीं हो है? रही शातम है कि नहीं है? यार। आप ऑब्वियसली उसने शातमियत कराई थी इन दी पास्ट, बिल्कुल कराई उसने थी। की भी है कि नहीं की? यार की भी होगी ऑब्वियसली, अगर आप भाई कह रहे हो तो आपने मैंने तो सुनी मुझे नहीं याद है? नहीं पड़ता यार, मुझे अब याद नहीं पड़ता। उसने नाउज बिल्ला अल्लाह को भी कहा कि अल्लाह की फांसी लेके मर जाएगा या जहर खा के मर जाएगा, ये उसके वर्ड हैं। उसने शातमियत कराई और की, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते?
बोलो पप्पू मलक। पप्पू तुझे दुनिया याद रखेगी। पप्पू मलक साहब इस बात का जवाब दो। मेरे भाई इस टाइम बात कोई और हो रही है, बात हो रही है नहीं नहीं नहीं, ये बात करो तो फिनिश करते हैं और ना। आप बीच में मलक तलत को ले आए हो। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट बाद फिनिश करने लगेंगे। अच्छा, मुसलमान शातमियत नहीं कराते? कल ह्यूमन वो क्या ह्यूमैनिटी ने उसने शातमियत की है, उसने शातमियत की है कि नहीं की, या उसने कराई कि नहीं कराई, ये जवाब दो सिर्फ। करवाई है यार, ये तो मैं 100% करवाई है। थी है नहीं थी, और उसने उसको ऑन उसकी ब्रॉड पर हुई है, उसकी ब्रॉड। लेकिन हमारा भाई है, लेकिन हमारा भाई है। और यार